Can you see the screen? Yes. Okay. So run on, comma, splice, fuse, sentence. These are technical expressions, technical terms. So when you have two complete chords and you are supposed to stop after one complete thought, or you are supposed to pause after one complete thought. But if you forget to do that, if you don't do that, the result will be a run on. It's kind of তোমার থামা দরকার, তুমি না থেমে you are running on. So যেখানে full stop প্রয়োজন, তুমি full stop দিলে না, run on. The result is a run on. অথবা প্রয়োজন full stop, সেটা না দিয়ে তুমি একটা কমা দিয়েছো, the result is a run on. Or you need to put a semicolon, but you used only a comma. Again, the result is a run on. This type of mistakes creep into our writing very often. A group was having a subject, it's a clause, one subject and one finite verb. It's a clause. So comma splice, comma incorrectly used to connect two complete thoughts is called comma splice. So for example, I go to school, comma, my brother stays home. Correct sentence, I go to school, my brother stays home, capital M. See, it happens very often when students write their essays, term papers, etc., etc. So they use a comma and they think that this will do. The comma will be sufficient to indicate that this is one complete thought. But in academic writing, it will not be accepted. I go to school, then you must put a period, put a comma. I go to school, then capital N, my brother stays home. So two complete thoughts. The period, the full stop is a must to show that these are two separate complete thoughts. তাহলে যে ফুল স্টপ না দিয়ে কমা রান অন হলো, সেই রান অনটার নাম কমা স্প্লাইস। আবার ফুল স্টপ দিলি না, কমা দিলি না, কিছুই দিলি না, সেটাও রান অনই হলো। Anyway, so a dependent clause is, we discussed dependent clauses in our discussion on fragments. Dependent clauses start with dependent words. So fused sentence, a run-on with no punctuation to mark the break between clause. This is called a fused sentence. Fused sentence means joined sentence. I go to school, my brother stays home. You see, এখানে একটা punctuation mark প্রয়োজন ছিল, but you forgot to use the punctuation mark. The result is a fused sentence. দুটো বাক্য একই সাথে হয়ে গেল, কোনো punctuation mark নেই. No punctuation mark has been used to show the demarcation between the two complete sentences. Fused sentence, দুটা পূর্ণাঙ্গ বাক্যকে একসাথে জয়েন করে দেওয়া হলো, fused sentence. And you did that not in the appropriate way. You did that in a mistaken way, in a wrong way. That's why it's called a fused sentence. Correct sentence, I go to school, then period, my brother stays home. This is correct. So independent clause is the clause that can stand alone.
So what are run-ons? Again, a run-on consists of two complete thoughts run together without adequate punctuation to signal the break between them. There are two types of run-ons, fuse sentences and comma splices. আমরা অলরেডি এটা ব্যাখ্যা করেই ফেলেছি। You need to signal the break between the two complete thoughts. এর মধ্যে একটা পাংচুয়েশন মার্ক ব্যবহার করে তোমার এটা বোঝানো প্রয়োজন যে এখানে একটা বর্ডার আছে, এটা একটা কমপ্লিট থটের শেষ হলো, আরেকটা শুরু হলো। If you do not do that, the result will be a run. Two types of run-ons, fuse sentences and comma splices. Can you write these two terms in the chat box? What are the two types of run-ons? Two types of run-ons. Write down the names of the two types of run-ons. Raful Masood wrote, স্যার অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন কবে যদি একটু বলতেন প্লিজ। অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন তো আমি এডিট করে দিয়েছি, দেখো তোমাদের একজন সিআর requested on your behalf to change the deadline, to defer the deadline to 8th of May. আমি একটা 8 তারিখ দিয়েছি একটা এসে, আর একটা 9 তারিখে দিয়েছি। Is that okay? দু একজন কথা বলতে পারো? শুনছো তোমরা আমাকে? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। কেউ তো কথা বলছো না। হ্যালো? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন চেঞ্জ করে দিয়েছি, এটা ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, 8 তারিখ একটা, 9 তারিখে একটা। তো মাথায় রাখবে এই যে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, এই এটা পরীক্ষায় থাকবে। এই দুই ধরনের এসের মধ্যে দুটাও লিখতে হতে পারে, একটাও লিখতে হতে পারে, অর্থাৎ কম্পারিজন এন্ড আর্গুমেন্টেটিভ এসে পরীক্ষায় থাকবে, ফাইনাল পরীক্ষাতে। তারপরে আইএলটিএস টাস্ক 1 এটাও পরীক্ষায় থাকবে। সেদিন যে সর্বশেষ ক্লাসটাতে যেটা পড়িয়েছি সেটাও কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে, বা তার আগে যেটা পড়িয়েছি একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে, সেটা তোমরা এক্সপ্লেইন করে একটা রিপোর্ট লিখবে। কাজে এটা গেল, দুটা কোশ্চেন গেল। এসেতে যদি 20 থাকে, এটাতে থাকবে ধরো 10, 30, এরকম আরো 20 প্রশ্ন হয়তো বা শীঘ্রই জমা দেবো। কাজে এটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং এখন যে রান অন আর আগে ফ্র্যাগমেন্ট পড়িয়েছি, ড্যাংলিং মডিফায়ার অ্যান্ড মিসপ্লেস মডিফায়ার, এগুলো থেকে কারেকশন থাকবে 10-15 মার্কের বা 10 মার্ক, দুটা কারেকশন থাকবে। সেন্টেন্স স্কিলস অর্থাৎ এডিটিং অ্যান্ড প্রুফ রিডিং স্কিলস এর উপরে তোমরা এই ফ্র্যাগমেন্ট এবং রান অন, সেটার একটা স্যাম্পল অ্যাসাইনমেন্টও আমি তোমাদেরকে ইনফ্যাক্ট আজকে তো দেখাবোই। ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট, হয়তো এক পাতা, তোমরা জাস্ট এটাকে কারেক্ট করে মানে প্রশ্নের আঙ্গিকে আমি এখানে সেট করবো, যাতে তোমাদের প্র্যাকটিসটা হয়। দ্যাটস ইট। স্যার একটা প্রশ্ন সো ছিল। ফিউ, হ্যাঁ বলো। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট কি আমরা হাতে লিখে তারপরে হচ্ছে ওইটা পিডিএফ করে দিব নাকি হচ্ছে টাইপ যে করে দিব? কোনোটাই করতে পারো, হ্যাঁ যেটা খুশি সেটাই করতে পারো। হাতে লিখে পিডিএফ করে দিতে পারো, আবার হাতে লিখে পরে টাইপ করে দিতে পারো, আবার যদি মনে করো যে না ওয়ার্ড ডকে টাইপ করে করেই দেবে, সেটাও পারো। তিনটার যে কোনো, ইউ ক্যান ফলো এনি ওয়ান ওয়ে। বাট আমি ওখানে সতর্ক করেছি, ডু নট ইউজ চ্যাট জিপিটি। আরেক জায়গা থেকে লিখে নিয়ে সেটাকে চেঞ্জ টেঞ্জ করে এভাবে দিও না। অ্যান্ড আমার বিশ্বাস কেউ সেটা করবে না, এটা মোটেও করা যাবে না, তাহলে রাইটিং স্কিলটা গড়ে উঠবে না। যে চ্যাট জিপিটি কে দিয়ে আগে সেটা লিখে নিলে তারপর ওটার উপরে চেঞ্জ টেঞ্জ করে দিয়ে দিলে, এই কাজটা কেউ করো না। তুমি যদি ওয়ার্ড ডকে লেখো, ওয়ার্ড ডকে তোমার নিজের মতো করে তুমি লিখবে,
You can do Google search, you can take information from many sources, but synthesize the information in your essay, and paraphrase them in your own words. তোমার আইডিয়া হিসেবে তুমি লিখবে, কোথাও থেকে কাট কপি পেস্ট করা যাবে না, নিজে লিখবে। সো হাতে লিখে যদি কেউ ছবি তুলে দেয় সেটাও হতে পারে, আবার হাতে লিখলে পরে টাইপ করলে সেটাও হতে পারে, আবার সোজা টাইপ করলে সেটাও হতে পারে। আমি যে টেমপ্লেটটা দিয়েছি সেই টেমপ্লেটটা ডাউনলোড করে সেখানেও তোমরা করতে পারো। বাট আর আপনার প্রেফারেন্সটা কি? সরি, মানে স্যার আপনি কোনটা প্রেফার করেন আর কি তিনটার মধ্যে? না, আমি তিনটা অপশনই দিয়েছি। যদি কেউ চ্যাট জিপিটি অন্য কোনো কিছুকে দিয়ে লিখিয়ে না নাও তাহলে যে কোনোটাই, মানে এনি ওয়ান অপশন ইজ ফাইন উইথ মি। তোমার এখন যেটা সুবিধা ওইটা অবশ্যই অন্য কোনো অ্যাপস দিয়ে সেটা লিখে নেবে, এবং ডু নট কপি অ্যান্ড পেস্ট, সেটাও করুন। টপিকটার উপরে নোট টেকিং, ব্রেনস্টর্মিং যা করা দরকার সেগুলো করবে, আউটলাইনটা রেডি করবে, করে নিজে নিজেই এসেটা লিখবে। আর সেজন্য তোমরা পড়তে পারো, অনেক কিছুই পড়তে পারো, বাট ওই চ্যাট জিপিটি বা এরকম কোনো কিছুকে বলো না যে রাইট অ্যান এসে অন, এই টপিক দিয়ে দিলে ও এসে লিখে দিল, সেটা পড়লে সেখান থেকে বানিয়ে লিখলে, সেটাও করো। কোনো জায়গা থেকে এই এসেটা লিখে নেওয়া দরকার নেই, তুমি তোমার এসেটা তুমি লিখবে, সেটা বলতে যা বোঝায়। দ্যাটস ইট। এনিওয়ে, আমরা আসো ডিসকাশনে কি। So, few sentences and comma splices. এখন কিন্তু it's afternoon, আমরা 5টার মধ্যেই শেষ করব। সুতরাং তোমাদেরকে কিছু লিখতে বললে তোমরা অবশ্যই লিখবে, আহ, একটু রেসপন্ড করতে হবে। খুব বেশিক্ষণ আমরা থাকবো না। So few sentences have no punctuation mark between. দেখো, the bus stopped suddenly. I found myself in an old man's lap. খেয়াল করো, এখানে সাডেনলির পরে দেয়ার শুড বি আ পিরিয়ড, সেটা নেই। এটাকে বলে ফিউজ সেন্টেন্স, and you know that this is wrong. So আমরা এটাকে কারেক্ট করলে কি করব? How can we correct it? The bus stops suddenly, then put a period. এই যে দেখো, আমরা এখানে একটা এই যে পিরিয়ড বসিয়ে দিলাম। পিরিয়ড, তাহলে এটা কারেক্ট হয়ে গেল। খেয়াল করো, পিরিয়ডটা ছিল না, পিরিয়ডটা বসিয়ে দিলাম। সো কি হলো? রাননটা আমরা কারেক্ট করে ফেললাম। That's it. We heard a noise in the garage. Two birds had flown in through the open window. বুঝতেই পারছো, you can really understand that there's something wrong here. We need a punctuation mark here. So it should be capital P, and there should be a period here. তাহলে রাননটা কারেক্ট হয়ে গেল। So this is how we can correct few sentences. Now, comma splices. Comma splices are the most known kind of pronoun. এটা প্রচুর ঘটে, যেখানে ফুল স্টপ দেওয়া দরকার সেটা না দিয়ে তোমরা একটা কমা দিয়ে চলে যাও। You just put a comma and you think that it's okay. সেটা হবে না। Students sense that some kind of connection is needed between two thoughts, so they often put a comma at the dividing point. This is why you put a comma. তুমি বোঝো যে you need something to signal the break. সুতরাং ওই যে বর্ডার লাইন, বর্ডার পয়েন্ট, ডিভাইডিং পয়েন্টে তুমি একটা কমা দিয়ে দাও, আর তুমি মনে করো যে এটা ঠিক আছে।
But the comma alone is not sufficient. A stronger, clearer mark is needed between two complete thoughts. সেটা কি? That is period, full stop. আমরা এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিই। তো ভুল হলে কি হতো? ভুল হলে যেটা হতো যে এখানে কেউ কমা দিয়ে দিত। আমরা প্রথমে দেখিয়েছি এটা। We heard a noise in the garage. এখানে সেমিকোলন দিলাম, সেটাও কমার চেয়ে স্ট্রঙ্গার। এতেও হবে, এতেও এটা কারেক্ট হয়ে গেল। So a warning, the words that can lead to run-offs, এইসব ওয়ার্ড গুলোর ব্যাপারে খেয়াল করা যেতে পারে। Now, 3 ways to correct run-offs. Use a period and a capital letter to separate sentences. The bus stopped suddenly. I found myself in an old man's lap. বাসটা হঠাৎ করে ব্রেক করলো, আর তুমি তোমার সিটকে গিয়ে পাশে যে মানুষটা বসেছিল তার কোলের উপরে পড়লে। ইট হ্যাপেন্স। যারা বাসে যাতায়াত করে, বাংলাদেশের লোকাল বাস, যে কোনো বাসেই হতে পারে, বাস খালি থাকলে ইভেন ইন দ্য ওয়েস্টার্ন কনটেক্সট সেটা ঘটে। এনিওয়ে, ওদের উঁচু নিচু থাকে। একটা বাস হার্ড ব্রেক করলে দেখা গেল যে যাত্রীরা গড়িয়ে পড়তে থাকে। ইট হ্যাপেন্স। দ্য বাস স্টপ সাডেনলি। I found myself, এখানে কি করলাম? We use the comma and we use the capital letter I. দেখো, again, another example. We heard a noise in the garage. We use the period and we use the capital letter T. So this is method 1 of correcting a run-off. Now, way 2, method 2, using a comma and the joining word and but for or not so yet. এটাকে আমরা বলবো, let me give you an acronym for remembering these joining words. FONSI. FONSI is the acronym. Write it in the chat box. FONSI. A for and, B for but, F for, O for or, N for no, S for so, Y for yet. FONSI. Write it in the chat box. FONSI. FONSI. A for and, B for but, F for, O for or, N for no, S for so, Y for yet. প্রথমে আমরা একটা কমা ব্যবহার করব, তারপরে FONSI থেকে যে কোনো একটা ব্যবহার করব, যেটা প্রয়োজন সেটা। দেখো, the bus stopped suddenly, comma, and I found myself in an old man's lap. এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা খেয়াল করবে। নিশ্চয়ই তোমাদের এটা ভালো লাগতে শুরু করেছে। You have started liking it. লেখার সময় আমাদের এইসব প্রশ্ন মাথায় জাগে। These questions peep into our mind. যেখানে কি করব? কমা দেব, কমাই শুধু হবে না সেমিকোলন হবে নাকি এন্ড হবে, নাকি শুধু এন্ড দিলেই হবে, লাইক দিস। খেয়াল করবে, FONSIর আগে কমা হয়। এখানে আমরা এটাও লিখতে পারি, কমা প্লাস FONSI, কমা প্লাস FONSI। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে দিস ইজ method 2 of correcting a run-on. The bus stopped suddenly, we used a comma and we used and from FONSI, I found myself in an old man's lap. In that case, this is only one sentence. We heard a noise in the garage, comma, then for FONSI, F for 2 bars that flow in through the open window. আমরা গ্যারাজে একটি নয়েজ শুনতে পেলাম,
for means কেন না। This for means কেন, or একটা শব্দ শুনতে পেলাম কারণ ওই দুটা পাখি খোলা জানালা দিয়ে গ্যারাজে প্রবেশ করেছে। That's it. This for মানে জন্য না, this for is a conjunction. I hope you understand. And the third way of correcting a run-on involves using a semicolon to connect the two complete thoughts. You have to remember that semicolon is strong enough to show the pause, the break between two complete thoughts. The bus stopped suddenly. I found myself in an old man's lap. The bus stopped suddenly, semicolon. I found myself in an old man's lap. Semicolon is strong enough to correct a run-on. But শুধু যদি কমা দাও, it will not do. যদি কমা দাও তাহলে F1C থেকে একটা দিতে হবে। সো এগুলো হচ্ছে একাডেমিক রাইটিং এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। A fourth way to correct a run-on is to use subordination, which is discussed on page 488. মূল বইতে তোমরা সেখানে দেখবে। সো আমরা এগুলো এইসব এক্সারসাইজ তোমরা করবে বাসায়। দেখি, if we look at number one, the man at the door claimed to have typing material left over from another job. খেয়াল করো, এই যে এখানে প্রবলেমটা আছে। They wanted to pave our driveway for a bargain price. তাহলে জবের পরে আমরা একটা কস্ট দিতে পারি, টিটাকে, এই যে টিটাকে আমরা ক্যাপিটাল টি করে দিতে পারি, তাহলে হয়ে গেল। আরেকটা কি হতে পারে, another way could be job এর পরে, এই যে দেখো এখানে after job we can give a semicolon, তাহলেও কারেক্ট হয়ে গেল। another way could be কি হতে পারে, যে আমরা একটা কমা দেব after job, তারপরে বলবো the man at the door claimed to have paving material left over from another job. The man at the door claimed to have paving material left over from another job. They wanted to pay our driveway for bargain price. তাহলে এখানে for দিতে পারো, আমাদের ড্রাইভওয়েটাকেও ইয়ে করে দেবে, বাধাই করে দেবে। ব্যাস, তিন ভাবেই করা যায়। সেগুলো তোমরা করবে। পরীক্ষাতে এরকমই বাক্য থাকবে, ধরো রান অন, এরকম ধরো এই যে 3 নাম্বার, এরকম একটা বাক্য তোমাকে কারেক্টটা লিখতে হবে, যে কোনো একটা ওয়েতে কারেক্ট করলেই হবে। ইউ ক্যান ফলো এনি ওয়ান মেথড অফ কারেক্টিং আ রান অন, এটা তুমি ধরেই নাও কারেক্টিং রান অনস পরীক্ষায় থাকবে, কারেক্টিং ফ্র্যাগমেন্টস পরীক্ষায় থাকবে, কোনো সন্দেহ নেই। কাজে ফ্র্যাগমেন্ট, রান অন এবং ড্যাংলিং মডিফায়ার এবং মিসপ্লেস মডিফায়ার এদেরকে কারেক্ট করাটা পরীক্ষাতে থাকবে। আমি তোমাদেরকে অনেক আগে যখন ফ্র্যাগমেন্ট পড়াই তখন বলেছিলাম তোমরা এখানকার যে 20-22টা চ্যাপ্টার আছে সবগুলো পড়ে ফেলবে। তো তারপরে তো গরম টরম শুরু হলো, অনেক কিছুই হলো, তোমরাও ছোট মানুষ, হয়তো বা অতটা গুরুত্ব রিডিং অ্যাসাইনমেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে দাও না, বা সেটা দেওয়া উচিত। স্যার এটা পেজ এখন নম্বর বলা যাবে? বলা যাবে না, এই যে পেজ নাম্বার 4
81। আর এই যে সেপারেট চ্যাপ্টার কি আমি আপলোড করি নাই গুগল ক্লাসরুমে, আমি এটা করে দেবো, সমস্যা নেই, ডোন্ট ওয়ারি। যে ম্যাটেরিয়ালটা আমি পড়াচ্ছি সেটা আমি আবার আপলোড করে দেবো। বাট এই যে দাগ টাগ যেগুলো আছে এগুলো আর রাখবো না, দরকারও হবে না, এটা তো এখানে থেকেই আছে। আর এগুলো খুবই সিম্পল, যতটুকুন পড়িয়েছি এতটুকুন মাথায় থাকলেই সম্ভব। সো এবার দেখো, মেথড টু, কমা অ্যান্ড দ্য জয়নিং ওয়ার্ড, সেটা একটা গেল। কমা অ্যান্ড দ্য জয়নিং ওয়ার্ড, অ্যাফোনসি, এর ব্যাখ্যা আছে, সেগুলো তোমরা পড়বে। এক্সারসাইজ গুলো সবাই করবে। মানে পড়া কিন্তু শুধু এই না, এগুলো এই জন্যই করতে হবে না যে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, ভালো করতে হবে। এগুলো শেখা খুবই জরুরি, তোমাদের সকল পরীক্ষাতে এটা কাজে লাগবে। সকল পরীক্ষায়, সকল অ্যাসাইনমেন্টে, সকল রিপোর্টে, সারা জীবন কাজে লাগবে এই পড়ানোগুলো, এই কারেকশন গুলো, এই সমস্ত ম্যাটেরিয়াল গুলো। যারা পিএইচডি করে তাদেরকে যখন ল্যাঙ্গুয়েজ এর উপরে সেশন দেওয়া হয় পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখনও এই বিষয়গুলো পড়ানো হয়। কাজে এটা মাথায় রাখতে হবে যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ। তোমাদের এখন শেখা হয়ে গেল, তো তোমাদের ভবিষ্যতে এই নিয়ে আর বেগ পেতে হবে না। যদি আমরা জানি কিভাবে সঠিকভাবে লিখতে হয়, তাহলে গ্রামারলি এটা ওটা অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু আর করা লাগে না। আর এগুলো জানা কঠিন কিছু নয়। এক্সারসাইজ গুলো তোমরা একদম রিলিজিয়াসলি করে ফেলবে। না, মেথড 3, ইউজিং সেমিকোলন। তো এটা দুটা ওয়ে আছে, আমরা এর আগে একটা ওয়ে শুধু পড়েছি। You can just use a semicolon. Semicolon alone, this is one. And the other one is, the second one is, use a semicolon with a conditional word. Conditional word আমরা কথা বলেছি, and you already know. However, nevertheless, but, however, nonetheless, on the other hand, besides, similarly, these are conditional words. তোমরা ইন কোর্সের পরীক্ষাতেও লিখেছ, নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ে গেল যে স্যার খাতা দেখাবেন কখন ইন কোর্সে বা মিড টার্মে, সেটাও দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। এক এক করে অনেকগুলোই দেখে শেষ করছি, তোমাদেরটাও ধরবো ইনশাআল্লাহ। Anyway, semicolon with a transitional word. So let's look at semicolon alone way of correcting around. দেখো, Lonely heard a noise and looked out the window, semicolon, the only thing. দেখো, semicolon, তারপরে কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার হয় না, স্মল টি, আনলেস সেমিকোলনের পরের শব্দটা, the word just after the semicolon is a proper noun. যদি সেমিকোলনের পরের শব্দটা প্রপার নাউন হয়, যেমন আরিয়া, তাহলে এটা ক্যাপিটাল হবে। আর যদি যেগুলো পার্সোনাল প্রোনাউন বা ফার্স্ট পারসন, আই, সিঙ্গুলার ফার্স্ট পারসন, আই ক্যাপিটাল হবে। প্লেস নেম, বাকি অন্য সকল ক্ষেত্রে ইফ ইটস এ কমন নাউন, তাহলে কিন্তু আফটার সেমিকোলন you must remember that it should be a small letter. That's it. And semicolon plus a transitional word. দেখো, I connect to cash my paycheck. Semicolon, then a transitional word. However, comma, I had forgot delivering my identification. So you use a semicolon, then you use a transitional word, then you use a comma. So semicolon before the transitional word and comma after the transitional word. That's it. আরেকটা ওয়ে আছে, আর নোট অন, এই যে ওখানে বলেছিল না এর আগে, discussed subordination on page 488. Here is the discussion. You can correct a run-on by using subordination. অর্থাৎ দুটো ক্লজ, ওরা তো আগে যেগুলো করেছে এতে ওরা দুটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আকারে থাকে। বাট তুমি যদি একটা ক্লজকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ করে দাও,
Probably you remember that when we were talking about fragments, we started with dependent word fragments. I'm sure you remember. So ওরকম একটা dependent word fragment কে correct করার যেরকম way, the same thing can be done, the same way can be followed while correcting a run-on by using subordination. অর্থাৎ দুটো independent clause থাকে, তাদের একটাকে যদি আমরা subordinate clause করে দিই, সেজন্য কি করতে হবে? আমাদের ওই যে dependent word fragmented যে রুলটা, সেটাই এখানে apply করবে। We must add a dependent word, for example, because, when, while, where, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে কি হবে? যদি আমরা dependent word, dependent clause আগে দিই, তাহলে after the dependent clause comma, আর যদি পরে দিই তাহলে তার আগে পরে comma এগুলোর প্রশ্ন উঠবে না। That's it. Because the library had just closed, comma, এই যে dependent subordinate clause-টা শুরুতে, dependent word যে clause-টা শুরু হলো, সেটা যেহেতু শুরুতে, সুতরাং তারপরে comma. Because the library had just closed, I couldn't get any of the reserved books. That's it. এখন we can reverse the order of the clauses. You can start with I couldn't get any of the reserved books because small b, because the library had just closed. A because এর আগে no comma, because with small b, পুরো বাক্যের শেষে গিয়ে একটা period. That's it. So a note on subordination. You can read the discussion under a note on subordination. That's it. So that's all about correcting run-ons. Now, let's talk about misplaced and dangling modifiers. এগুলো খুবই সহজ। These are nothing difficult, but you have to be on guard to avoid the presence of these type of mistakes in your writing. এই ভুলগুলো অসাবধানে ঘটে যায়, সো মাথায় রাখতে হবে। Keep it in you. This chapter will describe misplaced modifiers. Misplaced বোঝা যাচ্ছে, this is self-explaining. Misplaced তার মানে সঠিক জায়গায় তাকে বসানো হয়। The modifier should be placed in one position, but mistakenly we place them in another position. So there is a misplacement of modifiers. দেখো incorrect. This is incorrect. George couldn't drive to work in his sports car with a broken leg. মনে হচ্ছে যে স্পোর্টস কারের পাটা ভাঙা। With a broken leg is preceded by car. তার মানে মনে হচ্ছে কি এই মডিফাইং যে ফ্রেজটা, সেটার অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে হিজ স্পোর্টস কার। তাহলে ভুল হয়ে গেল। এটা দ্বারা অর্থটা কনফিউজিং হতে পারে। আসলে কারেক্ট কি হবে? With his broken leg, George couldn't drive to work in his sports car. So the modifier should be placed near the antecedent. যাকে মডিফাই করছে তার আশেপাশে থাকতে হবে। The modifier should be placed in close proximity to the modified. যাকে মডিফাই করছে তার আশেপাশেই থাকবে। With his broken leg, George, দেখো জর্জের শুরুতে এটা থাকে। With his broken leg, George. এখন আমরা বুঝতে পারছি তার ভাঙা পা নিয়ে। আগেটাতে মনে হচ্ছে George couldn't drive to work in his sports car with broken leg. George স্পোর্টস কারে ড্রাইভ করে কাজে যেতে পারলো না, কারণ স্পোর্টস কারের একটা পা ভাঙা। কাইন্ড অফ। So
Misplaced modifiers create confusion, semantic confusion. Confusion in meaning, অর্থ ভুল হয়ে যায়, বিভ্রান্ত হবে যা। তাহলে এবার সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেবো না। তোমরা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এগুলো তোমরা পড়তে, এই যে while walking in the garden এরকম একটা বাক্য তোমরা পড়তে, let me write it down here, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে। while walking in the garden, a snake bit him. তো দেখো, এর মানে মনে হচ্ছে এই যে স্নেক, এই স্নেকটাই বাগানে হাঁটতেছিল। এটার অর্থ হচ্ছে স্নেকটা বাগানে হাঁটতেছিল, অর্থাৎ স্নেকটা যখন বাগানে হাঁটতেছিল তখন তাকে কামড় মেরেছে। আসলে কি, এই যে ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন, এটা হচ্ছে হি। হাউ টু কারেক্ট ইট? while he He was, was bitten by a snake. yes, সেটাও হতে পারে, সেটাও হতে পারে, yes, while he was walking in the garden, a snake bit him. এটা একটা হতে পারে। আর একটা তুমি যেটা বললে এখান থেকে, while walking in the garden he was beaten by a snake, সেটা হতে পারে। স্যার while walking in the garden এটা যদি আমি সেন্টেন্সের লাস্টে নিয়ে যাই তখনও তো হতে পারে। হ্যাঁ, বলো বলো। না, সেটাও হবে না, সেটা হবে না। গুড গুড কোয়েশ্চেন, আই গট ইউর পয়েন্ট। দেখো, এখানে আরো অনেক গ্রামাটিক্যাল ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ আছে। যখন আমরা একটা ক্লজকে রিডিউস করি, while walking in the garden, while walking in the garden, এটা যেহেতু একটা ক্লজকে রিডিউস করা হয়েছে, সেহেতু এটাকে ফুল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে, অথবা তার সাবজেক্টটা while walking in the garden, ওই যে he was bitten by a snake, এটাও কনস্ট্রাকশন হিসেবে একটু দুর্বল, unnecessarily প্যাসিভ ব্যবহার করা হয়। while he was walking in the garden, a snake beat him, এটাও বলতে পারো a snake beat him while he was walking in the garden, সেটা হতে পারে। but a snake beat him while walking in the garden, সেটাও not a typical English utterance, সেটাও wrong। তাহলে either while he was walking in the garden a snake beat him, or a snake beat him while he was walking in the garden। তাহলে এর আগে পরে কমা টমা কিছু প্রয়োজন হচ্ছে না, উইথ আ স্মল w হয়ে গেল। or ওই যে একটু অন্যরকম হলেও while walking in the garden he was bitten by a snake, that is also grammatically correct. So let's read a few more examples. George couldn't drive to work. Any of the small sports car with a broken leg, we have already corrected it. The toaster was sold to us by a charming salesman with a money back guarantee. So with a money back guarantee, এখান থেকে মনে হচ্ছে the salesman had a money back guarantee. আসলে কি হবে? The toaster with a money back guarantee. Money back guarantee টা ছিল toaster, তারপরে was sold to us by a charming salesman. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কিভাবে এরা অর্থকে বিকৃত করে দেয়। So this is about misplaced modifier. আর এটা তোমাদেরকে আমি একটু ক্লিয়ার করি, এই যে উদাহরণটা দিলাম এটা আসলে মিসপ্লেসড মডিফায়ারের না, কাছাকাছি, এটা আসলে ড্যাংলিং মডিফায়ারের। এখানে সাবজেক্ট না থাকার কারণে দ্য মডিফায়ার ইজ ড্যাংলিং, হ্যাঙ্গিং, ঝুলন্ত অবস্থায় আছে, তাকে কেউ ক্লেম করতে পারছে না, সে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে, এজন্য বলে ড্যাংলিং মডিফায়ার। বাট এর স্পিরিট উভয় ধরনের মিস্টেক, একই ধরনের মিস্টেক। So very quickly, dangling modifier, এই উদাহরণটাই ওখানে দিয়েছে না। While reading the newspaper, my dog sat with me. So দেখো, তোমার কুকুর তোমার সাথে বসেছিল, এটার অর্থ হচ্ছে তোমার কুকুরটাই যখন নিউজ পেপার পড়ছিল তখন তোমার সাথে বসেছিল। আসলে তো তা নয়, আসলে while I was reading the newspaper, my dog sat with me on the steps, সিঁড়িতে তোমার সাথে বসেছিল। দেখছো কিভাবে
অর্থাৎ this modifier clause or phrase is dangling, hanging, এর ক্লাইমেন্ট দরকার, সো ফুল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। এটা কখন করতে পারো তুমি? যখন পরের যে সাবজেক্টটা যদি এই আগের যে ভার্বটা সেটার সাবজেক্ট হয়, তাহলে এটা while reading the newspaper I was taking tea, সেটা হতে পারে while walking in my garden I saw a dog, I saw a fox, I saw a snake। এই যে পরের ভার্বটা saw, তার সাবজেক্ট I, এবং while যে ক্লজটা সেখানকার ভার্বেরও যদি সাবজেক্ট একই হয়, if the reduced clause and the independent clause, I mean two verbs in the reduced clause or modifying clause and the independent clause have got the same subject, only then you can delete the subject in the subordinate clause. While reading the newspaper, I was taking tea. Otherwise, এই যে অর্থের কনফিউশন তৈরি হবে। The sentence misleadingly states that the dog was reading the newspaper. সরি, এটা একটা শর্ট সার্কিট মতো হচ্ছিল, লুজ কানেকশন। চট চট শব্দ হচ্ছিল মাল্টি ব্লক থেকে। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। সো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, রাইট? এই ডগটা কখনো রিডের সাবজেক্ট হতে পারে না। এইভাবে আমরা লিখতে পারি কখন? যখন রিড অ্যান্ড স্যাট এই দুটা যদি if these two verbs have got the same subject, তাহলেই আমরা এখানকার সাবজেক্টটাকে ডিলিট করে দিতে পারি। এই যে while I was, এটাকে ডিলিট করে আমরা তখনই দিতে পারি যদি আইটা পরবর্তী ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের যে ভার্ব সেটারও সাবজেক্ট হয়, আদারওয়াইজ উই ক্যানট। So this is very simple, nothing difficult. So let's read another example. Shaving in front of the steamy mirror, the razor nicked its chin. মানে কাঁচ ঘোলাটে, এই জন্য রেজারটা ওই চলের থুতনিতে একটু কেটে ফেলেছে আর কি, এই যে কেটে যায় আর কি। nicked its chin. Shaving in front of the steamy mirror, it nicked his chin with the razor. এই যে এড নিট, চল চিন কেটে ফেলেছে যেমন নিক, তেমনি শেভ করতেও ছিল নিক। So same subject, ed for two verbs, shaving non-finite verb and nicked finite verb. অথবা there's an alternative way of correcting it. When Ed was shaving in front of the steamy mirror, he nicked his chin with a razor. So that's all for today. তাহলে রান অন, ফ্র্যাগমেন্ট, ড্যাংলিং মডিফায়ার, মিসপ্লেসড মডিফায়ার, এই চারটার উপরে 10 মার্ক ধরে নিতে পারো, 10 মার্ক থাকবে। প্রশ্ন আউট করে দিচ্ছি, রাইট? প্রশ্ন আউট করে স্যার দিচ্ছি আরেকবার এই চারটা। রিপিট করেন স্যার, একবার একটু বলেন। ফ্র্যাগমেন্টস, রান অন, ড্যাংলিং মডিফায়ার, মিসপ্লেসড মডিফায়ার, আজকে যেটুকু পড়ালাম আর আগে যে ফ্র্যাগমেন্ট পড়িয়েছি এখান থেকে 10 মার্ক।
কাজে 10 মার্কের প্রশ্ন আউট করে দিলাম। যদি এই কয়টা চ্যাপ্টার আমাদের কি ভালো একটা করে পড়ো, স্যাম্পল 10-এ 10 কোয়েশ্চেন দেওয়া যায়? অবশ্যই দেবো, সেটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার দরকার নেই। এখানে যেগুলো পড়ালাম এগুলোই স্যাম্পল কোয়েশ্চেন, তারপরে আমি আবারও দেবো, কোনো সমস্যা নেই। প্যাটার্ন বলে দেবো, আচ্ছা, এটা না কোয়েশ্চেনের মানে প্যাটার্ন বলে ওভারঅল দেবো। মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হবে? সব সব কিছু আমি দেব, কারণ আমি তো তোমাদের এই কোর্সটাও সম্ভবত নতুন এবং প্রথমবারই হয়তো বা আমি পড়াচ্ছি, হতে পারে। এর কোনো জি স্যাম্পল স্যার। কোয়েশ্চেন নেই, আমি যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তৈরি করব সেটাই কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন হবে। আমি কোয়েশ্চেন রেডি হলে তখন ওই প্যাটার্নটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আর এই প্রশ্নের ধরনগুলো আমি এখানে যেরকম দেখাচ্ছি এরকমই হবে। সো তোমাদের ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই, আমি গুগল ক্লাসরুমে যথাসময়ে আপলোড করব। আমরা আরো একদিন এরকম অল্প সময়ের জন্য মিট করব, এই যে আজকেও কিন্তু খুব বেশি সময় আমরা নেই। সো নো ওয়ারিস, যেটা পড়াচ্ছি সেগুলো পড়ো। তাহলে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, আমি আমি আরো একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেব, সেটা হচ্ছে টাস্ক 1-এর উপরে। তাহলে 3টে অ্যাসাইনমেন্ট হবে, সেখান থেকে 3টাই পরীক্ষায় থাকবে। অর্থাৎ একটা গ্রাফ চার্ট, এটাকে এক্সপ্লেন করে একটা রিপোর্ট লেখা, যেটা যেমন আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 1 যেভাবে লেখে ঠিক হুবহু একই প্রশ্ন হবে। কাজে এখানে থাকবে ধরো 10, তারপরে একটা এসেতে থাকতে পারে 20 অথবা 15, তো 20 থাকলে তো 30, এই যদি 30 হয় আর এখানে থাকবে 10, তাহলে 40, আর 10 থাকবে রিডিং এ। তো তোমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা প্রথম এবং অনেক বেশি, এবার আসলে একেবারে আনপ্রেসিডেন্টেড যে হিট, এই সিচুয়েশনের জন্য আমাদের অনেক কিছু হ্যাম্পার্ড হয়েছে। আহ পরীক্ষাগুলো তো কোনো ডিপার্টমেন্টেই সেভাবে পেছালো না, আমাদের ডিপার্টমেন্টেও সব শিক্ষকদেরই কোর্স কমপ্লিট করতে খুবই হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই 5 তারিখ থেকেই তারা পরীক্ষা ঘোষণা করেছিল, পরে প্রথম পরীক্ষাটা পিছিয়েছে। তো অনেকগুলো সিচুয়েশন আসলে আগের করা শিডিউল ফলো করতে গেলে অনেক চাপ হয়, সিলেবাস কমপ্লিট করা অনেক টাফ হয়ে যায়। তো আমরা আবার আন্ডার গ্রেডেড অর্থাৎ তোমাদের ব্যাচে যারা আছে এদের পরীক্ষাও আমাদের একটু দেরিতে শুরু হবে, মাস্টার শুরু হয়ে গেছে, এগুলো নিয়ে খুবই চাপ। তোমাদের কবে থেকে শুরু হবে পরীক্ষা যেন বলো তো? 18 মে। ও আচ্ছা, তাহলে আমাদের, হ্যাঁ তোমরা ব্যাচ 17 না? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে এটা ঠিকই আছে, আমাদেরও ওদের 17 বা 18 মে থেকেই শুরু হবে। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সময় পাবো। আর একটা দুইটা মিটিং হলে মোস্ট প্রবাবলি আমরা অনলাইনেই মিট করে ফেলবো। যেদিন খাতা দেখাবো সেদিন আমি তোমাদের জন্য অফলাইনে অ্যাভেলেবল থাকবো, স্যার বা তোমাদের খাতাটা ওই স্যার 7 ক্লাসরুমে। তারিখের আগে দেখালে ভালো হয়, কারণ আমাদের ছুটি হয়ে যাবে 7 তারিখে। 7 তারিখের আগে না? দেখা যাক, আমি সেটাই চেষ্টা করব। ইন কেস যদি না পারি, গ্যারান্টি দিতে পারছি না, এই গরমের মধ্যে অনেকগুলো খাতা দেখি নাই। এখনো তোমাদের খাতা দেখা বাকি আর সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স এর খাতা দেখা বাকি। ওখানে আছে 160, তোমাদেরও 160, ধরো 350 মতো খাতা আছে, বা 330-40। মানে দেখতে হবে, তারপরেই ডেটটা দিতে হবে। আমি ট্রাই করব, ইন কেস যদি না হয়, ছোটখাটো এটা সেটা কাজে তো ডিপার্টমেন্টে আসাই হয়, দেখা যাক। বাট 17 তারিখের আগে বা এনিওয়ে আমি শেষ করে তোমাদেরকে বলবো। অনেক চাপাচাপি হয়ে যাচ্ছে আর কি। তো ঠিক আছে, প্রশ্ন কিন্তু সবই আউট করে দিলাম, আর 10 মার্ক হাতে থাকলো। 10 বা 15 মার্ক, অর্থাৎ রিডিং কোশ্চেনটা আমি কিভাবে সেট করব সেটা ভেবে দেখি। রিডিং কোশ্চেনটা আপাতত সহজ